درود شریف کیا؟ درود شریف اور اللہ الصمد کا وظیفہ کرنے والا جمعرات کی رات، جب جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات سے پڑھنا شروع کرے، جمعہ کا دن بھی درود شریف اور اللہ الصمد کا وظیفہ کرنے والا، پتہ ہے زندگی میں اس کا دل جھوم جھوم کر کیا کہتا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ کہتا ہے تیرا نام لے کے آقا شان میں بھی پائی، تیرے ہاتھ ڈور سائیاں اور میں بھی پھڑائی، چڑی ہوئی گڈی نو، اوے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا، چنگیاں یا مندیاں، چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بندہ تھا میرے پاس آیا کرتا، کلفیاں بیچتا تھا، کلفیاں۔ اب دیکھو بندہ ایک کلفیاں بیچے، وہ بھی اس کے پاس ریڑھی نہیں تھی۔ ہوتا ہے نا کہ ریڑھی بھی قیمت رکھتی ہے، اچھا خاصا مطلب ہے، یعنی چلو وہ پرانے دور کی بات ہے، 5 سال کہنے لگا تھا، نہیں 15 سال سے 18 سال پرانی۔ تو اس دور میں بھی ریڑھی 3-4 ہزار 5 ہزار کی تھی، آج کل تو 30-40 ہزار کی ہے۔ لیکن وہ کولر میں، یہ کولر ہوتا ہے نا پانی والا، واٹر کولر نظر آ رہا ہے یہ آپ کو؟ واٹر کولر ہے جی، واٹر کولر میں وہ کلفیاں بیچا کرتا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو یار دعا کیا کرنا۔ کہتا ہے یار تینوں میں کی دساں، دعاواں کر کر کے میں تھک گیا۔ کیا؟ یہ کمنٹ میں لکھیے گا کہ وہ اس نے کیا، اپنی طرف سے نہیں لکھنا، اس کی طرف سے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کہنے لگا میں دعاواں کر کر کے تھک گیا، میں کی کراں؟ میں نے کہا سب سے پہلے ایک چیز پکڑ، کبھی آئندہ، آج تو تو نے کہہ دیا، آئندہ مت کہنا کہ میں دعاواں کر کر کے تھک گیا، یہ نہ کہہ۔ رب تجھے دے دے کے نہیں تھکتا، تم کو یہ زبان اللہ نے دی، یہ ناک دیا، اچھا یہ جو زبان ہے نظر آ رہی ہے آپ کو، آپ کیا کھا رہے ہو؟ روسٹ کھا رہے ہو، کباب کھا رہے ہو، دال کھا رہے ہو، یہ زبان ہی بتاتی ہے آپ کو۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کھاتے جائیں گے، اندر گزرتا جائے گا۔ یہ زبان ہی ہے جو آپ کو چسکے دلاتی ہے۔ اللہ نے تمہیں نظر دی، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، اللہ نے تمہیں پاؤں دیے، تم سانس بغیر رکے لے رہے ہو، اللہ تجھے روٹی روزی بھی دیتا ہے، پھر تو تھک کیوں گیا ہے؟ یہ آئندہ مت کہنا۔ جو بندہ یہ اگر آپ بھی کہتے ہو تو چھوڑ دو یہ کہنا۔ رب تمہیں اتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا شکر کر، ایک بار شکر کر کے دیکھ، میں تجھے اور دوں گا۔ اور یہ جو رب کہتا ہے نا میں اور دوں گا، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ تجھے پھر اتنا دوں گا۔ ایک بندہ تھا الحمدللہ 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 ہی کہتا، وہ تسبیح ہی پڑھتا، اور اس کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا کہ وہ کہتا ہے کہ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن پر دینے سے تیری نیت نہ بری۔ اللہ نے پھر اسے اتنا نوازا کہ وہ ہر 11ویں شریف کو، یعنی یہ دیکھیں 11ویں شریف کا جو ختم ہے کیا ہے، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے اصالِ ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں غلط ہے، یہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہوتا ہے، لیکن بانٹتا تو غریبوں کا تھا، بانٹتا تو غریبوں کو تو تھا نا جی، بھائی جی، بہن جی۔ تو ہر یعنی 11ویں شریف کو دیگوں کے دیگے بانٹتا، پہلے خود دیگوں کے آگے کھڑا ہو کر لین میں لگ کے کبھی کھایا کرتا تھا الحمدللہ کے وظیفے سے۔ لیکن یہ جو عمل ہے نا درود شریف اور اللہ الصمد کا، یہ جمعے کے دن اگر آپ کر لیں تو رب کائنات آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ کو کروڑوں پتی بنا دیا ہے۔ یہ تیرا کرم ہے آقا ہے۔ تو درود شریف کبھی نہ چھوڑو۔ جمعرات کی جو رات ہوتی ہے، جمعرات کا دن گزر جاتا ہے تو رات آتی ہے نا، جمعے والی رات ہوتی ہے، وہ رات ہے کہ جب آپ رات اور دن، جمعہ بھی ساتھ، جمعہ بھی ہے، جب آپ درود پڑھتے ہو نا تو یہ ایک سونے کی سمجھ لیں، چاندی کی سمجھ لیں،
हीरे की समझ लें, प्लेट में रख कर जितनी बार भी आपने पढ़ा है। आका दो जहां, शाफा मैशर, साकी कौसर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाया जाता है। आपका बताया जाता है कि या रसूल अल्लाह, ये फलां आपके उम्मती ने पहुंचाया है। तो सोचिए फिर आपका नसीब तो आसमान के सितारा बन जाएगा है। तो अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। कुछ हजूर पर आप दरूद पढ़ रहे हैं, तो ये कमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अमल है जुमे के दिन करने वाला। अगर आप हर जुमे जिंदगी में इसका उसूल बना लें, आप कभी गरीब नहीं रहोगे। अल्लाह से करोड़ों मांगोगे, अल्लाह आपको अरबों अता करेगा। देखो रब, मैंने नहीं देना, मैं नहीं दूंगा, देना रब ने है। मैं तो सिर्फ वजीफा बता रहा हूं। रब देने वाली जात है कि इतना देगी कि करोड़ों क्या अरबों देगी, है जी। तो आप बहरहाल इंशाल्लाह किसी के मोहताज नहीं रहोगे। अल्लाह को बेनियाज कहने वाला मोहताज नहीं रहता, क्योंकि फिर वो अल्लाह का ही मोहताज रहता है। और मैं दुआ करता हूं कि इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे तेरे नबी का वास्ता, ये जो मुझे देख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूं, इनको और मुझको सिर्फ अल्लाह अपनी जात का मोहताज रखे। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन, आमीन। अच्छा जी, अब मैं आपको वजीफा बताता हूँ। गुजारिश है, एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ठीक हो गया जी। तो हाँ, कमेंट जरूर किया करें ताकि हमारा आपका राब्ता बना रहे, इजाजत भी हो जाती है अमल की। और याद रखिएगा कि जब भी आप कमेंट में एक बात लिखते हो ना कि अल्लाह मेरे ते करम कर, यानी अपना नाम लिखे ना, मिसाल मेरे ते, मुझ पर, क्या अल्लाह मुझ पर जो आप मैंने बताया ना, उसमें आप अपना नाम लिखें। ठीक है, तो मुझ पर, इमरान ताहिर पर करम कर दे, आमीन। जितने लोग पढ़ेंगे, ये तो असूल है ना, 40 मुसलमान कहेंगे ना। अब देखें, मैं एक कमेंट करता हूं किसी वजीफे वाली वीडियो में, कहता हूं अल्लाह इमरान ताहिर पर करम कर दे, आमीन। अब ज़ाहिर है दुनिया वहां कमेंट करती है, रश होता है, 100 150 200 कमेंट तो आ जाते हैं ना। कभी देखना ना मेरे वीडियो के नीचे। अब जो भी गुजरेगा वहां से देखेगा, कहेगा या अल्लाह, वो पढ़ेगा लिखा हुआ, क्या पढ़ेगा, या अल्लाह इमरान ताहिर पर करम कर दे, आगे आमीन लिखा होगा, पढ़ेगा आमीन। और 40 मुसलमान जहां पर आमीन कह दें, वो रब कभी उसका इनकार नहीं करता, अता कर देता है। इतनी इज्जत है उम्मत मोहम्मद की रब के हजूर। तो बहरहाल जी, अमल आपको क्या करना है कि जुमे की नमाज के बाद, असर के बाद भी कर सकते हैं। ये कोई मसला नहीं है कि जुमे के बाद ही आपने करना है, असर के बाद, मगरब के बाद भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और अब मगरब गुजर गई है, इशा के बाद भी कर सकते हैं। अब जुमा ही गुजर गया तो अगले जुमे कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेध दे। अच्छा, अमल इस तरह है, आपने यानी कि एक तस्बीह, यानी आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। ठीक है, 3 बार दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा जो आप नमाज में पढ़ते हो। 3 बार पढ़ के 100 बार पढ़ें, क्या अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद पढ़ के। ठीक है, आपने ये 3 बार टोटल अमल करना है। हर बार 3 बार दरूद पढ़ के 100 बार अल्लाह समद। ठीक हो गया, 100 बार अल्लाह समद पढ़ के इसके बाद फिर 3 बार दरूद पाक, फिर 100 बार अल्लाह समद, फिर 3 बार दरूद पाक, यानी अव्वल व आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ के 3 बार 100 बार दरूद पाक पढ़ने के साथ अल्लाह समद पढ़ें। और फिर दुआ करें हर जुमे। जो बंदा ये जुमे को करता है और चलते फिरते पढ़ें अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद पढ़ें सारे, अल्लाह समद, 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 अल्लाह समद चलते फिरते भी पढ़ें, आपका नसीब रब बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। जुमे जुमे जरूर ये अमल किया करें। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।